پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش، اس رشتن برہ گوڈ اس پکھن کڑہ واش۔ سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت۔ وجود میونے یمس گرن توگ، سبق حیاتک مما پرن توگ، حلم رنیومت تمس برن توگ، مما کرن توگ شکر خدایس۔ السلام علیکم، صبح بخیر، آداب، استقبال JNK۔ مارچ ریتچ آز 4 تاریخ تو پھلون دہ برسوار ہن کھولو تو پانس اند پک پنس پانس ہمو سام اللہ تعالیٰ سندن دژمژن تمام نعمتن ہند کرو شکر ادا یمو نعمتو ست تم نوٲزۍ۔ ونان چھنا کہ اگر نام سرون پہم آسہِ وۄتھان اتھ منٛز تہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شکر ادا کرُن کہ اونگُج چھِ صحیح سلامت، تو مال اگر راوِ تہِ اتھ منٛز تہِ شکر ادا کرُن کہ جان چھِ سلامت، اللہ تعالیٰ بچٲوِن غم یا پریشٲنی آسن اتھ منٛز تہِ تٔمۍ سُنٛدٕے شکر ادا کرُن کہ سۭتی کوٚرُن صبر تہِ عطا۔ خیر شکر ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان کران چھُ تیٚلی چھُ سُہ پنُن پان ہٮ۪کان بچٲوِتھ منفی خیالاتو نِش یا مایوسی نش، یا یُس زن ونکیٚنس عام پٲٹھۍ لبنہٕ یِوان چھُ، ہر کُنہِ جایہِ لبنہٕ یِوان چھُ ڈپریشن نش تہِ ہٮ۪کہِ سُہ پنُن پان شکر کٔرتھٕے بچٲوِتھ۔ ونان چھِ نہ یُس شکر چھُ کران تمی پُشرو پنُن پان ذاتس۔ خیر ناظریٖن محترم، ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان یِتھ پٲٹھۍ زن راتھ مۄکلِتھ نوِ دُہُک آغاز چھُ گژھان، یِتھے پٲٹھۍ اگر انسان نوِ انمانہٕ پننہِ زندگی ہُنٛد آغاز ہر دۄہ نوِ انمانہٕ کرِ، أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز گژھن واریاہ معاملات سہل تہٕ آسان۔ تہٕ ونان یہِ تہِ زِ انسانیو چھُ فقط سُہ اکھ وٲحد مخلوق یُس زیتھ ہر دۄہ نوِ سر زیوان چھُ، ہیٚچھان تہٕ برونٛہہ پکان چھُ۔ اکہِ پھِرِ اوس اکھ شخص تہٕ أمۍ ترٲو دوٗر نظر، پننہِ جایہِ روٗد سونٛچنہِ زِ یہِ انسان کیُتھ گوٚژھ آسُن۔ اتہِ پیٚیس أکِس سمندرس کُن نظر تہٕ ووٚنُن یہِ سمندر ہیوٗ گوٚژھ آسُن، أمۍ سٕنٛدی پٲٹھۍ امی سمندرٕکۍ پٲٹھۍ سرینر تہِ تہٕ پوشیٖدٕ خزانن ہٕنٛز حفاظت تہِ کران۔ مگر تمہِ پتہٕ آوُس بیٚیہِ ذہنس منٛز کہ نہ ییٚلہِ طوٗفان یِوان چھُ یہِ سٲرسٕے تبٲہی چھُ کران، یُتھ گژھِ نہٕ انسان آسُن کینٛہہ۔ امہِ پتہٕ پیٚیس تھٔدِس پہاڑس کُن نظر، ووٚنُن یُتھ گژھِ آسُن انسان، یِتھ پٲٹھۍ امیُک تھزر چھُ طاقتور چھُ یُتھُے گوٚژھ آسُن انسان۔ مگر پتہٕ سوٗنٛچُن بیٚیہِ تہٕ ووٚنُن زِ یہِ نے پننہِ جایہِ ہِلان تہِ چھُنہٕ کینٛہہ، یُتھ گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ۔ واریاہ سِملی میٹافر استعمال کٔرِتھ ووت سُہ یتھ نتیٖجس پٮ۪ٹھ کہ اکھ انسان گوٚژھ فقط اکھ انسانٕے ہیوٗ آسُن، ییٚمِس منٛز سرینر تہِ آسہِ، ندامت تہِ آسہِ، طاقتور تہِ آسہِ تہٕ سۭتی حوصلہٕ مند تہِ آسہِ۔ کہتے ہیں نا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ خیر گڈ مارننگ JNK کا اور ایک شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور ابھی بیٹھ کے اپنا یہ پسندیدہ مارننگ شو ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔
خیر بنے رہے, دیکھتے رہیں, دیتے رہے ہمارا ساتھ آج بھی برابر 9 بجے تک. آج کے پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے. میں رہوں گی آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ٹھیک 9 بجے تک آپ کی میزبان اقراء خون, اور میرے ساتھ رہیں گے آج کے پروگرام میں منیر ڈار. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کا شکر ہے. السلام علیکم ناظرین محترم. ومید کران تو ایسو وار وت تو دعا آز تہ یہ زِ اللہ تعالیٰ تھین اس سارنے پنس حفظ و امانس مز یم مختلف بیمارین مز مبتلا تمن بخشن شفا, یم عالم گمت تمن بخشن مغفرت. آمین ثم آمین. اقرا جی یت کن بڑ خوبصورت اندازس مز اس کی پروگرام شروعات کر یمو وون شکر گزاری ہند. شکر گزار روزن چھ واریاہ زیادہ ضرورت. چھنا انگریز پٹ ونان ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ. تو یم سات اسی شکر کرن آسہ تم سات پز اسی پنس کھت بنس اکس نفرس کن وچھن. تم سات کرو اس سٹھا شکریہ. اسی یہ ذہنس مز زِ اس چھ اللہ تعالیٰ ہن سٹھا کینٛہہ بخشمت. تو انسانس پز اخ انسان بنتھی روزن یت کنتھ یمو مختلف مثال دِژ. اگر انسان سی پہ نظر تھاوِ, انسان بنتھی روزِ, سہ چھ سٹھا کینٛہہ سانہِ خٲطرٕ. تو ناظرین محترم, رات منو اسہ ورلڈ ہیئرنگ ڈے. ام حوالہ تہ کرو أزکِس پروگرامس مز کت, مگر أزکہِ دۄہ چھُ نیشنل سیفٹی ویک ڈے یوان مناونہٕ. نیشنل سیفٹی کونسل کے طرف چھُ یہ دۄہ یوان مناونہٕ, اور اس دن کے منانے کا مقصد کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ فائنانشل سیفٹی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے بھی لوگوں کو جانکاری دی جائے. یم سات اس فائنانشل سیفٹی ہز یا فائنانشل مالی تحفظ کت کران, تمہ سات انٹرنیٹچ کت یوان. أزکِس دورس مز آن لائن فراڈس تو بیٚیہِ یم زن اس بہکاون وٲلۍ یم ایڈورٹائز تو لاٹریز اس میسیج یوان. اس بڑ ہوشیار روزن ضرورت. انٹرنیٹ تو فون بڑ احتیاط سان استعمال کرنے ضرورت. تو صحت کی اگر بات کریں تو ون ہیلتھ از ویلتھ. زو اور تو جہاں اور. اگر واریاہ دولت آس انسان زو آس ٹھیک, سو دولت کت لگے. فی الحال پکناؤ پروگرام برو کن. اور جس طرح سے آپ فرما رہے تھے نا, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ احتیاط ہی انسان کا بچاؤ ہے. اگر اس یت کنٹیکسٹس میں لنک کرو کووڈ-19 وبائی صورتحال, اس وجہ اس جو ہمارے ارد گرد ابھی ہے, تو اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ احتیاط سے ہی بچ سکتے ہیں. ہم بار بار پروگرام میں آپ سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ماسک کا آپ استعمال کریں. ابھی بلا جو ہے ٹلی نہیں ہے پوری طرح سے. ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کریں, ڈسٹینس جو ہے مینٹین رکھیں. تو کہیں نہ کہیں جو یہ نیشنل سیفٹی ڈے ہم آج منا رہے ہیں, اس کو ہم اس طرح سے بھی لنک کر سکتے ہیں. یا ٹریفک قوانین ہیں, کئی ساری ٹریفک قوانین ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ بچائے ایکسیڈنٹس آج کل ہو رہے ہیں, ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں جب ہم ان ٹریفک قوانین پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہوں. جی آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور پہنچاتے ہیں امپورٹنٹ اپڈیٹس, جس کا ہمارے ناظرین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے. پہلے بات موسم کی کرتے ہیں, اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج مجموعی طور پر موسم خوشگوار رہنے کی بات کہی گئی ہے, اور بالائی علاقوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلکی پھلکی بارش بھی ہو سکتی ہیں. درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس, کم از کم 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس, کم از کم 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ کے حوالے سے یہی اطلاع ہے کہ آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی ہے, اور گاڑیوں کو نگروٹا پار کرنا ہوگا صبح 5 بجے سے دن کے 12 بجے تک. اور اب رہی بات کووڈ کی, وہ اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے پروگرام میں آگے چل کر. فی الحال میں باسان بات اس طرح کی ضروری معلومات تو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچا دیا. اب انہیں انتظار ہوگا کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں کس نغمے کا انتخاب رکھا ہے. عموماً کشمیری نغمے کا ہی ہم اہتمام کرتے ہیں پروگرام میں. آج بھی اسی نغمے کا ہم نے انتخاب کیا ہے, لیکن آواز ایک نئی آواز ہوگی. ابھرتے گلوکار عمران عزیز کی آواز میں یہ خوبصورت سا کشمیری نغمہ سنتے ہیں. مسلسل یار میانے چپترا یز بکرانے مسلسل یار میانے مسلسل یار میانے مسلسل یار میانے موسم دکلانے مسلسل یار میانے چپترا یز بکرانے مسلسل یار میانے
Chakormut vaduchina Nabormut lolchina Chakormut vaduchina Nabormut lolchina Nabormut lolchina Bumamare Sharchane Masasal Yarnane Bumamare Sharchane Masasal Yarnane Zapatra Yazbukrane Masasal Yarnane Haran mai jane masasal yaar naane haran mai jane masasal yaar naane masasal yaar naane masasal yaar naane mosum daklane masasal yaar naane मैं गमू दिल बुबाली चला चुक बलबाली मैं गमू दिल बुबाली चला चुक बलबाली चला चुक बलबाली बलम दिल नजर जाने मससल यार नाने बलम दिल नजर जाने मससल यार नाने मससल यार नाने मससल यार नाने डकलाने मससल यार बैक पे तो खुश आवे तो वुचान पन पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK तो ये खूबसूरत डल यस जन प्रोग्राम किस आगाज़ मज पेश कर नो गुलकार इमरान अजीज़ ने खूबसूरत तो खुशलान आवाज़ में अच्छी वमेज़ की डल आज तो ज़रूर तारीख खत्म खैर प्रोग्राम सिलसिल पकनाओ ब्रो यकीनन आज तो वन इंतज़ार कि आज कम पश प्रोग्राम में साल में नाज़िम मोहतरम चूँकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कल आलमी सतह पर जंगली हयात के दिन के तौर पर मनाया गया और इस दिन के ताल्लुक से हमने अपने प्रोग्राम में बात की अपने गेस्ट एक्सपर्ट को जिन्हें हमने मदऊ किया था अपने स्टूडियोज़ में उनसे हमने तफसीलन इस हवाले से बात की लेकिन इसके साथ साथ कल एक और अहम दिन मनाया गया आलमी सतह पर
سماعت کا دن بھی منایا گیا. اب چونکہ ایک پروگرام میں یہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ دونوں اہم موضوعات کے تحت دونوں اہم موضوعات کے متعلق ہم پروگرام میں بات کر سکتے، لیکن آج ہم اس موضوع کے تحت ضرور بات کریں گے. چونکہ عالمی سطح پر جو سماعت کا دن منایا جاتا ہے، اس دن کو منانے کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں سننے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اس کی ہم حفاظت کر سکے، اس کی ہم کیئر کر سکے. کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا منیر کہ چھوٹی سی چھوٹی بات اگر ہمیں سننے میں کوئی پرابلم ہو یا کان ہمیں ٹھیک سے ہمیں لگے کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں کہ ایک دو دن میں جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں باخبر ہونا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ بھی پروگرام کے آغاز میں فرما رہے تھے کہ آج کل ورلڈ ہیئرنگ ڈے منایا گیا، اس تعلق سے کل ہم بات نہ کر پائے، لیکن آج ہم پروگرام میں اس تعلق سے ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم، چونکہ کانوں میں جو ہم ایئر فون لگاتے ہیں سننے کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، لیکن جب آواز اس حد کو تجاوز کر جائے تو ظاہر سی بات ہے کانوں میں اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے ہی ہوں گے. یا گاڑیوں میں منیر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لاؤڈ میوزک سسٹم، ایکسیڈنٹس کا خطرہ تو لاحق رہتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے ہمارے کانوں پر بھی ایک بہت برا اثر پڑتا ہے. ناظرین محترم، چونکہ ہم کانوں سے تو سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، دل سے محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے جذبات کی ترجمانی ہم زبان سے کر پاتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے تقریباً ہر ایک شخص کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے. لیکن جو کانوں سے نہ سن سکے، زبان سے نہ بول سکے، دل میں محسوس کرتا ہو، آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا ہو، وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہوگا؟ یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور ایسے ہی اشخاص جو ہے خاص صلاحیتوں کے مالک بھی ہوتے ہیں. آج اپنے پروگرام میں ہم نے جس خاص مہمان شخصیت کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے، ایک نہیں، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں دو مہمان شخصیت تشریف فرما، لیکن جو ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں نا وہ بولنے اور سننے کی قوت سے تو محروم ہے، لیکن اپنی خاص صلاحیتیں انہوں نے اس طرح سے اباری ہیں کہ وہ انڈین ڈیف کرکٹ پلیئر ہے اور انٹرنیشنلی انڈین کرکٹ ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات ہم ضرور کرائیں گے. لیکن ناظرین محترم، چونکہ یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب تک اندھیرے میں کوئی دیا نہ جلائے، جب تک ان صلاحیتوں کو کوئی پہچانے نہ، جب تک آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے نہ لے جائے، تب تک انسان کے پاس اگر صلاحیتیں ہو بھی تو اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کس طرح سے مجھے ابھارنا ہے. اور یہ صلاحیتیں جو ہے نا فقط ایک ہی شخص ابھار لیتا ہے، وہ ہے جنہیں ہم عزت اور احترام کے ساتھ استاد کا نام دیتے ہیں. استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک شخص کی، ایک بچے کی زندگی سنوارنے میں. ایسے میں اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں، ایسے جو جسمانی طور خاص افراد ہیں، اگر اس سام ہمو اس واتو یہ نتیجس پہ آئینن تو قانونن چیمن پانن حق دیتمت، بالکل، تو پتہ لبنہ چھ یوان کمی چھ اس من سون ویوہار، سون بیہیویئر یتھن خاص نفرن کن سہ چھُنہٕ تیوٗتاہ بہتر کینٛہہ یوٗتاہ آسُن گژھِ. تہٕ یِہے چیٖز مد نظر تھٲوِتھ آو کینٛہہ ؤری برونٛہہ یہِ طے کرنہٕ زِ جسمٲنی طور ناخیز یِم نفر چھِ یِمن ونو وۄنۍ جسمٲنی طور خاص، تِکیازِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ یِمن تِم صلاحیت دِژمٕژ یِم زن أکِس نارمل نفرس منٛز کینٛہہ تہِ آسان چھنہٕ. تہٕ یہِ ایٹیٹیوڈنل چینج چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗرت، ویوہار بدلنٕچ چھِ ضروٗرت. اگر ویوہار بدلہِ نہٕ، قانوٗن ٲسِن خبر کۭتیاہ، تِہُنٛد آسُن تہٕ نہ آسُن چھِ ہِشی کتھا. چھِنا شٲعر ونان کۭتۍ مسیحا آے تہٕ دادیُک پرٛژھہم پاے، کۭتۍ مسیحا آے تہٕ دادیُک پرٛژھہم پاے، زخمس زخمس بیٚیہِ سگنٲوِتھ تِم کوٚت گٔے. تارک جرنی میں بیٚیہِ چھُ مےٚ عرض کوٚرمُت، تارک جرنی میں یِم ٲسۍ آمٕتۍ دامانس، تارک جرنی میں یِم ٲسۍ آمٕتۍ دامانس، رۄپہٕ تنہِ ہنہِ ہنہِ دگ وٕژنٲوِتھ تِم کوٚت گٔے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت ہے. خیر، چونکہ بہت ہی خوبصورت بات منیر نے ہم سب تک پہنچائی. اور جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ جو کانوں سے نہ سنتے ہو، جو منہ سے نہ بول پاتے ہو لیکن دیکھ سب پاتے ہو، وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے، یہ اپنے آپ میں کمال کی بات ہے. خیر، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جن دو مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. میں اپنے بھائی جانب کی آؤں گی جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں خاص مہمان شخصیت تشریف فرما ہے. عمر اشرف، انڈین ڈیف کرکٹ پلیئر. سلام اور گڈ مارننگ. اور جو میرے دائیں جانب ہے فرزانہ گل،
साइन लैंग्वेज टीचर, इन्हीं का एक बहुत बड़ा रोल है जो आज हमारे सामने ये उमर अशरफ बेग साहब साहब बैठे हैं, हैं। जी। और चूंकि इस तरह का मुस्तकबिल, इस तरह का रोशन मुस्तकबिल अगर हमें कोई दे सकता है वो इन्हीं के जैसे टीचर्स ही हमें दे सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल और हमें to the show. दिली खुशी हो रही है आप दोनों को यहाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। हमारी खुशबख्ती। सबसे पहले उमर आपसे, आपकी तरफ हम आएंगे और नाज़रीन मोहतरम, हम आपको बताते चले जिस तरह से हमने अर्ज किया था कि उमर जो है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ इनकी टीचर बैठी है, इंस्ट्रक्टर बैठी है, हम इनसे जो सवाल करेंगे इनकी इंस्ट्रक्टर इन्हें अपनी साइन लैंग्वेज में समझाएंगी और वो जो उमर है बैठे यहाँ पर ये इसका जवाब देंगे, डिकोड करेंगे हमारे लिए। एग्जैक्टली। तो उमर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और पढ़ाई लिखाई आपने किस जमात तक की? ये बारामूला से आए हैं अच्छा। जी, इनका घर वहीं पे है। हम्म, प्रेजेंटली ये यहाँ पे लाल चौक में रहते हैं, रेंट हाउस में, जी। अच्छा, और यहीं पे बड़े हुए हैं। ओके। इसको क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक है, अच्छा, तो वो इसका पूरा हो गया। आहिस्ता आगे आगे इसने वही अपना ये जो कैरियर चुना उसी के लिए। जी। हाँ, अब ये यहाँ पे भी खेल रहे थे और अब बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने गए हैं। पढ़ाई लिखाई किस जमात तक किस क्लास इन्होंने में की? है अभी? इस टाइम ये फाइनल ईयर में है, बीए फाइनल ईयर में, ओके। और एग्जाम की तैयारी भी उसके लिए कर रहे हैं। जी। तो ये तो इनका तारुफ हुआ। मैम फरजाना गुल साहिबा, आपने बारे में बताएं, आप कब से ये साइन लैंग्वेज टीचर हैं और कहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं आप? मैं अबीदानंदा होम में पढ़ा रही हूँ जी। सिंस 2008 से जी। वहाँ पे, और हम इनको वहाँ पे साइन लैंग्वेज के ही थ्रू सिखाते हैं जी। जी बच्चों को। अच्छा, आप चूंकि आगाज में हमने इनसे तो जाना, उमर साहब से तो हमने इस हवाले से जाना कि इनका ताल्लुक किस इलाके से, लेकिन आपसे हमने अभी ये नहीं जाना कि आपका ताल्लुक दरअसल किस इलाके से है और चूंकि आपने इतना बड़ी जिम्मेदारी वाला काम अपने कंधों पे उठाया है, चूंकि पहले तो शायद आपने इस हवाले से सोचा ना होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं ऐसा करूंगी और इस तरह से लोगों की बच्चों की खिदमत करूंगी, ऐसे बच्चों की खिदमत करूंगी, ये ख्याल आपके जहन में किस तरह से आया? जी, मैं पहले जब मैं स्कूल गई थी तब वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते थे और ये बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते थे, तो वहाँ पे इन्हीं के लिए इन्हीं क्लास दिया, मतलब इनकी क्लास पढ़ाने के लिए सब टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं इनको। तो लेकिन सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ की टीचर बनूंगी, इन बच्चों की टीचर बनूंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिली, उस वजह से हम इनके मतलब जो ये तो सीधे बात भी नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो सीधे बात करते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर पाते हैं बात। तो इस वजह से हमने फिर आहिस्ता सब टीचर्स की ट्रेनिंग ये बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं वहाँ पे, और अच्छे एक्सपीरियंस वेल क्वालिफाइड भी है, तो सब पढ़ाते हैं इनको अपने अपने पीरियड पे, और अटैचमेंट इनको ज़्यादा मेरे साथ में है। ताल्लुक आपका किस इलाके से? मैं रामबाग की रहने वाली थी और मेरी शादी छानापुरा पे हुई है, और अभी इन लॉज में हूँ। तो उमर साहब से जानना चाहेंगे कि यमन कर पे तकलीफ जन गर पे आजमाइश मज कि क्या गोमुत इन जिंदगी मज? कहते हैं जब मैं बॉर्न हुआ था तो स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रॉब्लम है, फ्रॉम बर्थ। जी। जी। कहते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया लेकिन कुछ फर्क नहीं हुई, तो फिर इसका एडमिशन इस स्कूल में हुआ। तो इस स्कूल में किस क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की? 10th तक इन्होंने पढ़ाई की वहाँ पे, और 10th पास करके हाँ, तो इन्होंने उसके बाद बारामूला हायर सेकेंडरी से 10+2 किया। कहते वहाँ पे सारे नॉर्मल थे, लेकिन मैं ही एक वहाँ पे डेफ बच्चे। अच्छा, फिर आप किस तरह से उनकी जबान समझ पाते थे, या जो वो बोलते थे, जो वो टीचर आपको पढ़ाते थे, आप वो कैसे समझ रहे थे?
पढ़ते थे वो अच्छा। उनको उतनी ज्यादा ये नहीं थी, लेकिन मैं खुद भी पढ़ पाता था अच्छे से। तो जो लिखते थे शायद वो ये पढ़ पाते होंगे। कहते 10th तक मैंने बहुत सीखा था, इसलिए आगे भी मैंने फिर खुद ही मतलब किया, फिर मैनेज किया फिर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ इन्हें और देख हमारे रही हूँ नाज़रीन जिस तरह भी से ये दिलचस्पी कम्युनिकेट से देख रहे होंगे, जी। जिस तरह से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप उसको इंटरप्रेट करिए और हमारे नाज़रीन तक इसकी तफसीलात पहुंचाती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और Thank you. काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, आपकी और हम आएंगे, चूंकि आपने ये तो कहा कि आप किस तरह से स्कूल पर्टिकुलर बख्शूस जी, स्कूल जी। के साथ जुड़ी, साइन लैंग्वेज सीख जी, जी। काफी बच्चे होंगे वहाँ जी, इस टाइम जो प्रेजेंट रोल है वहाँ पे 100 है, उसमें से 90 जो है डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं, ये स्पेशल एबल्ड, और 10 जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। ओके। जी। अच्छा, तो मतलब वहाँ किस क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है? नर्सरी से लेके इस टाइम, पहले तो ये था 10th तक ही, अब 4 साल से ये हायर सेकेंडरी बन गया है। अब वहाँ पे 10+2 ये पहला JNK का स्कूल है हायर सेकेंडरी जो यही एक है, वरना पहले जब ये 10th पास करके जाते थे इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। टीचर्स को मतलब जो लेक्चरर्स होते थे उनको समझ नहीं पाते थे और ये उनका नहीं समझ पाते थे, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती, लेकिन अब इनकी मुश्किलें जो है आसान हो गई है इसी हायर सेकेंडरी में। अच्छा, यम बच्चे वनकस मुख्तलिफ आजमाइशन मुब्तला आसान, तो यहद बापत स्कूल जाहिर वारियान पेरेंटन छन पाय आसान कहीं तिमन कोत वातन गो तिम कित का हेकन पन्न बचन अत स्कूलस में एडमिशन करित। हम अच्छे दिखमत मतलब एडवर्टाइजमेंट छे दिवान हर कुन जान, लेकिन दिवान ते छन, लेकिन मेन अख पीस प्रॉब्लम छे हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब डेफ एंड म्यूट खाली इस वक्त छु विंकस युस छु अत फैसिलिटी सो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी बॉयज, तो बाकी छु कंसी खतर मन अप्रैल पे इनिशिएटिव तुलमुत कि करो यमन खतर वन हॉस्टल फैसिलिटी यमन खतर, क्योंकि मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्टो पे बच्चे मतलब और एडमिशन करने खतर अक लट तिम दोम लट पे हेकान तिम क्योंकि हॉस्टल की वजह से रेंट तिम तह एफोर्ड हेकान कर तिम हेकन रेंट हाउस रटित ना हेकान तिम तत पे तूता टाइम योतान कर सुबह हेकान ये शामस हेकान नीरित, इसलिए यमन सारी मेन वनकस गसान सो एडमिशन हॉस्टल की वजह से। अच्छा, अभिदानंदा होम यमन मखसूस बचन हंद खतर यह सरकार की तरफ कि यह प्राइवेट? 2018 ब्रोह यह प्राइवेट, अच्छा, ट्रस्ट चलावान और अत नॉर्मल बच्चे फी हेवान मतलब नॉर्मल बच्चे, तो पत कोर यह 2018 अप्रैल पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटन टेक ओवर, तो कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो शायद वादी का पहला स्कूल है, वैली का पहला स्कूल है 1941 में। जी 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 1941 में एस्टेब्लिश, लेकिन तब ये वहाँ पे खाली विजुअली इम्पेयर्ड थे, वो भी एडल्ट्स। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1975 में इन्होंने एक और कंपोनेंट बनाया इसका डेफ एंड म्यूट का, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आने लगे और इसके फिर ये बन गया ज़्यादा, इसी का रोल बन गया इसका। अच्छा, चूंकि इससे कभी हम उम्र से कुछ पूछे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको ऐसे कई सारे बच्चों के साथ टैकल करना पड़ता है, रोज उनके साथ डीलिंग होती है, और वो आपके साथ जिस तरह से आप भी फरमा रही थी कि आपके साथ उनकी जो है आपके साथ ज्यादा लगाव है, वो ज्यादा ये आपके साथ लिंक कर पाते हैं, कर पाते हैं आपके साथ। खैर, ऐसा एक्सपीरियंस आप किस तरह से हमारे नाज़रीन तक ना समाप्त करेंगे कि क्यूथ एक्सपीरियंस यम साथ तो यमन सित कत बात करना यम छु तो ताम कत वात ना युजन शायद अस हेकन न समझित मगर तू छु हेकन समझित। वुचु तो अस स्कूलस में वनकस 19 मतलब स्टाफ मेंबर, तथ मन 15 ये स्पेशल एबल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यम 4 छु नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचर युथी गसान क्लास में पढ़ाने खतर हर कह टीचर मतलब हर कह वारिया असल पे पढ़ावान तत तिमन तिम पन गंत तत पेवान टीचरस बन डेफ साइलेंट पेवान बिहन, सो वारिया अख टफ मतलब हेड एक हो जाता उसकी वजह से, जो ये चुपचाप ही हम साइलेंट में ही इनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो मतलब डेफ के साथ डेफ ही बनना पड़ता है यहाँ से, ये एक बहुत ही टफ जॉब है। लेकिन एक बात है उसमें भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने कोई मतलब जॉब किया है बहुत ज्यादा। तो बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उमर की तरफ भी आएंगे। उमर से भी बहुत कुछ जाना है, चूंकि इंटरनेशनल सफर करके आए हैं और क्रिकेट प्लेयर है, इस ताल्लुक से भी हम इनसे जरूर जानेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फिलहाल रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार लौटते हैं और अपने मेहमानान से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
वरदान IVF सेंटर। हिंदुस्तान का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। कश्मीर के बेऔलाद जोड़ों के लिए वरदान का क्लिनिक खुल गया है श्रीनगर में। अपॉइंटमेंट्स या किसी भी मालूमात के लिए डायल करें नंबर 9814021991। याद रहे वरदान की पूरी मेडिकल टीम 4 और 5 मार्च को मगर मलबाग श्रीनगर तशरीफ ला रहे हैं। گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سِمز رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت سیمٹیک سِمز رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جینڈ کے دوردرشن کی کشر چینل سے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ تک پہلے کووڈ اپڈیٹ، اس کے بعد آج کے اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں۔ تو کووڈ اپڈیٹ اس طرح سے ہے پچھلے 24 گھنٹوں کا کہ 104 معاملات کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں کشمیر صوبے سے 87 معاملات بتائے گئے اور جموں صوبے سے 17 معاملات کی تصدیق ہو چکی ہیں اور ریکوریز پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 49 بتائی گئی۔ تو اقرا، آپ شروعات کریں گے آج کے اخبارات کی سرخیاں؟ جی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہے عمر اشرف، انڈین ڈیف کرکٹ پلیئر، اور فرزانہ گل جو سائن لینگویج ٹیچر ہے۔ آپ دونوں سے چونکہ ہم اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ تب تک آپ چائے نوش فرمائیں، اور عمر سے بھی آپ کہیں کہ چائے آپ نوش فرمائیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں فیڈ بیک بھی دے کہ یہ آپ کو کیسی لگی۔ آپ انہیں پاس کریں۔ جی، انہوں نے چائے پی ہے اور انہوں نے اس کا ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ جی میرے بہت اچھی چائے ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ تو خیر، اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پاس یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے، اس اخبار سے ہم آپ تک چند سرخیاں پہنچائیں گے۔ پہلی یہ، نو حج وداؤٹ کووڈ-19 ویکسینیشن، گورنمنٹ آف انڈیا ٹو ریلیزز اے لسٹ آف پروٹوکالز ٹو بی فالوڈ دس ایئر for the Hajj pilgrimage based on the final guidelines from Saudi Arabia۔ اور ایک سرخی اسی اخبار سے، کلاس 12 results on March 8۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کی شہ سرخی، LG attends passing out ceremony of past gods, calls for development of eco parks across Jammu and Kashmir۔ ایک اور سرخی اس اخبار سے، opinion against government is not sedition, Supreme Court۔ جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ہے، اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچائیں گے، نوجوانوں کے حرکت قلب بند ہونے سے ہلاکتوں میں تشویشناک اضافہ، کپوارہ میں جوان سال استاد جو شاعر بھی تھا اچانک ہارٹ اٹیک سے جان بحق۔ ایسے میں ہم اپنے پروگرام میں یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ان جیسی خبروں کی تشہیر کم ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ مینٹل سٹریس ان جیسی خبروں سے ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یم معاملات چمن زیادہ ہی وہاں، حالانکہ یہ ایک عام سی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایسے معاملات پیش آتے رہتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے اب یہ زیادہ نظروں میں آتے ہیں۔ تمام ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ لائف سٹائل کو اگر ہم بہتر بنائیں تو اس وبا سے جو ہے کافی حد تک ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ جی، ہم احتیاط ہی کی بات کر رہے تھے، تو پریونشن از بیٹر دین کیور۔ فی الحال میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ سرخی، بے ضابطگیوں میں ملوث سرکاری افسروں اور ملازمین کے خلاف CBI سرگرم، رشوت خور افسروں کی نشاندہی کے بعد فوری کارروائی ہوگی۔ جی میرے پاس ہے مقامی اردو روزنامہ ہے، جس طرح سے ہم نے آغاز میں ہی عرض کیا تھا کہ کل عالمی سطح پر جنگلی حیات کے دن کے طور پہ منایا گیا، اور اسی تعلق سے خبر شائع ہوئی ہے، جموں کشمیر میں ہانگل کی تعداد محض 237 تک سمٹ گئی، محکمہ جنگلی حیات تعداد سے مطمئن، آئندہ سروے میں نتائج بہتر ہو سکتے ہیں، چیف وائلڈ لائف ہانگل کی تعداد بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے، داچھی گام کو سیاحتی مقام کے طور کھولنے کے امکانات کی کھوج پر سنہا کا زور۔ جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ سرخی، نجی اسکولوں میں کورونا کی دستک، 7 ملازم وائرس میں مبتلا، والدین میں فکر و تشویش، متعلقہ حکام ہنوز خاموش۔
جی یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے یہ خبر سنیے گا. جموں ٹریڈرز ڈیمانڈ سیکیورٹی فار نان لوکل بزنس مین ان کشمیر. جی میرے پاس سے اردو روزنامہ ہے اور اس سے یہ سرخی: پاک بھارت میں مفاہمت کے آثار، اعتماد سازی کے حالیہ اقدامات ایک نئی شروعات کا اشارہ، جنوبی ایشیائی خطے میں امن کی فضا قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی سیاسی مبصرین. جی اور کوئی اخبار آپ کے پاس بچا ہے؟ جی، نہیں. بس. میرے پاس یہ آخری مقامی انگریزی روزنامہ بچا ہے اور اس اخبار سے ہم آپ تک وی دا پیپل عنوان کے تحت جو یہ خبر شائع ہوئی ہے یہ آپ تک پہنچاتے چلے. کشمیر ہنی بینگ فیمس ورلڈ وائڈ اینڈ ہیز میڈیسنل پراپرٹیز ہینس اٹس پروڈکشن نیڈس ٹو بی بوسٹڈ. ہمارے ساتھ جو دو خاص مہمان شخصیت تشریف فرما آج کے پروگرام میں میرے دائیں جانب فرزانہ گل سائن لینگویج ٹیچر اور بائیں جانب عمر اشرف انڈین ڈیف کرکٹ پلیئر. عمر آپ کی اور ہم آئیں گے. جب آپ نے پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا انٹرنیشنل ٹیم میں، انڈین ٹیم میں آپ کو انٹرنیشنلی خود کو ریپریزنٹ کرنے کا، تو وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا ٹائم تھا، وہ فیلنگ کیسی تھی؟ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت اچھے سے کھیلا وہاں پہ اور ہم نے جیتا بھی تھا وہ، اور وہ سیکنڈ پوزیشن پہ تب آیا تھا اس میں، مطلب سیکنڈ اس میں مطلب ٹرافی جیتی ہے اس میں ڈیف میں اس میچ میں. جی کرکٹ میں یہ کیا پسند کرنا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ Batting یا bowling بیٹنگ یا یا all rounder؟ یہ دونوں یعنی بیٹنگ بھی اور بالنگ بھی؟ آل راؤنڈر. آل راؤنڈر، بہت اچھی بات ہے عمر. اچھا عمر ہمیں یہ بتائیں، چونکہ آپ نے کئی سارے میچ ابھی تک کھیلے ہوں گے، کہاں کہاں جانے کا موقع ملا، کس کس کنٹری میں کھیلنے کا موقع ملا؟ انڈیا میں انڈیا، پاکستان، اوکے. دبئی، ارے واہ، یو اے کیا ای. بات ہے، یس، کیا بات ہے. انڈیا میں بہت سارے کھیلے اس میں. اچھا ہاں. تو اچھا اس دوران کچھ پکچرز جو آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو ضرور دکھانا چاہیں گے. آپ بات بھی ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں جو پکچرز ہے، یادگاری مومنٹ جس میں کیپچر ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں گے. جی یہ ایک فوٹوگراف ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں میں. جی عمر، جی یہ انہوں نے ان کے جو مختلف میچز رہے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں، یہ اس کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کھیلنے کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کی یہ فوٹوگرافس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم نے وہیں پہ جہاں پہ ہم نے جیتے ہیں وہیں پہ کھیلے ہم نے. جی اور یہ یہاں پہ انہوں نے پرسوں ہی سنتور میں یہ وہاں پہ جسٹس ماگرے صاحب نے ان کو یہ اعزاز دیا وہاں پہ. یادگاری لمحات ہیں وہاں پہ بیگ صاحب کے. اور یہ کہا جاتا ہے میم، یہ عمر صاحب سے سوال ہے کہ موت سے تو سب ہار جاتے ہیں، کمال یہ ہے کہ زندگی سے لڑتے ہیں ہم، اور خاموشی کے ساتھ یہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو کانفیڈنس، ان کو موٹیویشن وہ کہاں سے ملتی ہے، یہ پوچھیے آپ ان سے. جی اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے 21 ایئرس سے، مطلب ان کی، اور اس ٹائم یہ 25 سال کے ہیں یہ اس ٹائم، اور 21 ایئر اس کے فادر کی مطلب ہوگی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں تب سے میری مدر جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ہمیں. کہہ رہا جب میں چھوٹا تھا میں روتا رہتا تھا کہ میں کیوں یہ ہوں، مطلب ڈیف اینڈ میوٹ کیوں ہوں. اوکے. کہہ رہے جب میں چھوٹا تھا مجھے لگا کہ میں ہی ایک ہوں، لیکن جب میں اسکول میں آیا تب میں نے وہاں پہ بہت سارے بچوں کو دیکھا تو پھر میرے وہ فرینڈز بھی بن گئے. اچھا ہاں بہت سارے بچے تھے وہاں پہ، پھر فرینڈ بن گئے. پھر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا، یہ میں سمجھ پائی. پڑھائی.
क्रिकेट खेलने में मैं ही ज्यादा था, बाकी पढ़ते रहते थे. अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्स्ट्रा फिर करिकुलर इंडिया, इसका मतलब जो है इंडिया. इंडिया, बिल्कुल. अच्छा. बोला जब मैंने खेला तो इन्होंने मुझे बोला उमर आप अच्छे हो, आप आ जाओ हमारी टीम में, अच्छा. आपने बहुत अच्छा ये किया है. बहुत खूब. जी. जी फिर यही बता रहे हैं कि फिर मैं आगे आगे बढ़ गया, उन्होंने मुझे हर एक टीम में फिर लिया, फिर वो रिप्रेजेंट इसी को किया आगे से. अच्छा, आपसे ऐसे में आपका कलाम मौजूद रहे. अपने नाज़रीन से हम यही कहना चाहेंगे कि सब्र के साथ आप प्रोग्राम को देख रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, और आपको एक अंदाज़ा भी मिल गया होगा कि किस तरह का सब्र ऐसे टीचर्स को करना पड़ना होगा या करना पड़ रहा होगा क्लासेस में इन जैसे बच्चों के साथ डील करने में. और ये बड़ी आपसे अच्छी बात जानना है. चाहेंगे फरजाना गुल साहिबा की जो ये स्पेशल साइन लैंग्वेज टीचर हैं आप, इसके लिए आपको बाज़ाब्ता कोर्स करना पड़ रहा होगा पहले. अगर एक आम कोई शख्स साइन लैंग्वेज टीचर बनना चाहता हो वो कैसे बन सकता है? उसको ट्रेनिंग करनी है. हमें ये सब मेहरबानी CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने हमें सब टीचर्स को एक रिसोर्स टीचर भेजी, तो वही हमें मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ती है वही हमें ट्रेन करती है इस बार. हाँ, यहीं पे. लेकिन अब जाते हैं बाहर भी बहुत सारी जगहों पे, देहरादून में इसका सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहीं पे ट्रेनिंग मिलती है. हर एक टीचर, जो भी हमारे स्कूल में 15 टीचर्स हैं, सारे साइन लैंग्वेज नोइंग है. कल चूँकि आलमी सतह पर समात का दिन मनाया गया और इस हवाले से जगह जगह तकरीबात का अहतमाम रहा, जहाँ लोगों को अवेयर किया गया कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने समात की हिफाजत करें, कानून की हिफाजत करें. चूँकि आपके यहाँ भी, आपके स्कूल में भी इस हवाले से ऐसा सेमिनार तो आपने ज़रूर कंडक्ट किया होगा, जहाँ आपने लोगों के बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी इस हवाले से अवेयर किया होगा. तो ऐसे ही कई सारे दिन जो पर्टिकुलरली स्पेशली एबल पर्सन्स के लिए ही मनाए जाते हैं, मखसूस हैं. तो क्या रहता है वहाँ पर आपका रोल, आपके स्कूल का रोल, और किस तरह से आप देखते हैं फिर फीडबैक में पेरेंट्स आपको फिर रिस्पॉन्स देते हैं इसी दिन के हवाले से आप कह रहे हो? तो उस दिन जब ये मतलब 3 मार्च, हर एक साल में 3 मार्च को मनाया जाता है. इस हवाले से हमारे स्कूल में मतलब ये जो हेल्थ वाले डॉक्टर्स आते हैं, हमारी टीम आती है हमारे स्कूल में, वो इनको चेकअप कर लेती है उसी दिन पे. इनको मतलब सारे बच्चों को जमा करवाते हैं, फिर इनको चेकअप देखते हैं किसमें कितनी कैपेबिलिटी है सुनने की, बोलने की, और इनको उसी हिसाब से दवाई मिलती है, उसी हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करते हैं. मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ मतलब चार्ज है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं इनसे, दवाई भी फ्री में, सारा कुछ इनको उस दिन इनका मेन इनका एयर चेकअप हो जाता है. ये दोष कथा कलन ये दोष यम जन मखसूस दिन नहीं खतर मनाने. तम पे सन कोशिश कि करहोक लूक अवेयर अमि हवाले यम जन बुनियादी हुकूक तम गसन दिन, फैसिलिटीज तम गसन मौकूल आसन बापत. तुम क्या वुचान यम सात पे अमि हवाले अवेयरनेस फैलाने, पे क्या तुम वुचान फीडबैक यह खाली लूकन रोजान तथ दोहस याद कि यह पे तुम वुचान अमिक रोल पे रोजान बथ रोजान ब्रोह कन पे वुचान सोरे. मतलब ये अवेयर करान कि मतलब चेकअप कर बच्चन अम अवेयर कर कि कित पे अम निश थवन बचावन, अवेयर कर. ये दो अमे मूजूब करना, मतलब सेलिब्रेट करना. WHO की तरफ से ये हो रहा है, उन्होंने इसको हर साल ये किया है, और इसका एक थीम भी देते हैं हर साल में, और इस साल का थीम है हेयरिंग केयर फॉर ऑल. ये इस साल का इन्होंने थीम दिया है. तक पे ये करें कि हाउ टू रेज अवेयरनेस, हाउ टू prevent deafness and hearing loss in the society. आपने WHO की बात की मैम, और WHO के आदाद शुमार यही कहते हैं कि दुनिया भर में 15% अफराद ऐसे हैं जो कुव्वत समात से महरूम है, और इस 15% में 60% बच्चों की है, और ये एक परेशान कुन बात है और हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है. ऐसे में हमारे पेरेंट्स, उनको किस स्टेज पे पता चलेगा या क्या चीजें उनको देखनी पड़ सकती हैं अपने बच्चों में कि कहीं मेरा बच्चा डेफनेस का शिकार तो नहीं है? तुम कितना है कम चेक करे लक्ष्य उम्र में तिमन न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब तुम तमिस बेबीस पेवान, मतलब अगर उसने बॉर्न के वक्त उसने रोया तो नॉर्मली वो नॉर्मल कहलाता है, अगर नहीं तो फिर तो मतलब यही चीजें उसमें आई है.
तो अगर वो फिर फ्रॉम बर्थ है, अगर आफ्टर बर्थ उसको ये लगेगा वो उसके साथ यहाँ से रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ आवाज़ देते हैं, लेकिन वहाँ से वो खाली देखता है, तो उस वक्त उसको इमीडिएटली उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए. अगर उसको लग रहा है कि मतलब डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है ट्रीटमेंट, उसको इमीडिएटली वो बराबर वक्त पे करना है. अगर उसको लग रहा है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो उसको उसके लिए मतलब डिस्करेज नहीं होना है. उसको घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है उसके लिए जहाँ पे उसको साइन देने हैं या लिप मूवमेंट्स देने हैं उसको घर के लिए, मतलब घर में जब तक वो स्कूलिंग के लिए तैयार ना हो, जब तक उसका एडमिशन ना हो. और जब स्कूलिंग का टाइम है उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अब मुझे ये किसी स्पेशल स्कूल में इसको डालना है, मतलब उसकी वो डेफनेस आ गई है उसमें. उसको ये नहीं मतलब हेजिटेट करना उस चीज़ में कि मुझे उसको भेजना चाहिए इस स्कूल में, फॉर मतलब स्पेशली हमारे स्कूल में, क्योंकि ये पहला ही स्कूल है, उसमें उसको भेजना चाहिए वहाँ पे एक्सपर्ट टीचर से साइन लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग से उनको ये सिखाते हैं. जी तो वन शुर सुंद बोल बोझ शुर सुंद मोल मोल समझ तो युंद बोल बोझ मल माज सिंह पत तुह समझान तुह या बाकी लुकन तक वातान फिलहाल जबान बनित बिल्कुल यकीनन. तो फिलहाल नाज़रीन मोहतरम ये रुकन एक लकटी कमर्शियल ब्रेक खतर. ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं. अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान. इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके. 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK, और आज जिस दिलचस्पी के साथ हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप भी बड़ी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे. खैर, आज हमारे साथ जो 2 मेहमान शख्सियत यहाँ हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, हमारे दाएं जानिब फरजाना गुल साइन लैंग्वेज टीचर, और बाएं जानिब उमर अशरफ इंडियन डेफ क्रिकेट प्लेयर. खैर, फरजाना जी आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप इनकी इंस्ट्रक्टर हैं, आप इनकी टीचर हैं, आपने इनको पढ़ाया भी है, और साथ ही इस तरह के जो रोशन मुस्तकबिल है हमारा, वो आप ही के जरिए से हमें मिल रहा है, हमारे समाज को मिल रहा है. आप जो ये काम करिए, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारियों वाला काम है. और चूंकि कई जगह पे आपको अप्रिशिएट भी किया गया इस हवाले से, आप कुछ असनाद आपने साथ भी रखे हैं, हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को हम ज़रूर दिखाएंगे. ये मेरे पास आपकी एक सर्टिफिकेट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो आपको मिली है, चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को ये दिखाएं. जी, और एक सर्टिफिकेट हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम 2020. इस ताल्लुक से कुछ बताएं कि कहाँ ये मिली और किस ताल्लुक से आपको मिली थी. जी, हमें यहाँ पे टैगोर हॉल में मिली थी, वहाँ पे आए थे वो मतलब जोड़ों वाले बच्चे आए थे, वही वहाँ पे सिखा रहे थे, उनके लिए हमने अपने बच्चों को भी लिया था. तो वहाँ पे ये मिला है मुझे. जी, तो फरजाना गुल साहिबा, अब हम उमर साहब की तरफ आएंगे और उमर से जानना चाहेंगे कि लुकन हुंद व्यवहार, लुकन हुंद बिहेवियर यमन क्युथ बासान सो एटीट्यूड पन्नी जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस. जी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपस में, मतलब नेबर्स में भी हैं बहुत सारे, वो हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अच्छा सब है. और मैं उनको भी यही सिखाता हूँ अपनी लैंग्वेज में, जैसे अल्फाबेट्स अभी बता रहे थे ABCD कैसे, ये मतलब उनको वो बोल रहे हैं इनको हमें सिखाओ अपनी लैंग्वेज. मैं अपने सबको सिखा रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं. अच्छा, ठीक है उमर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिकेट के अलावा आपकी क्या हॉबीज है, क्या करते हैं आप? अच्छा, कह रहे कुछ नहीं, बस क्रिकेट. मूवीज देखते हैं आप? मूवीज देखना पसंद करते हैं?
सलमान खान पसंद है इनका. अरे वाह क्या बहुत बात बढ़िया, है. तो सलमान बहुत खान की मूवीज देखते हैं ये. जी. बड़ी और अच्छी इस बात दौरान इन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया, कहा कि क्रिकेट इनके रग रग में बसता है और क्रिकेट के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और असनाद से नवाजा गया है. फिलहाल हम दिखाएंगे कुछ ट्रॉफीज जो उमर अशरफ बेग को मिली हैं क्रिकेट खेलने के दौरान. जी, ये ट्रॉफीज इन्हें कुछ trophies हासिल इन्हें हो मिली चुकी हैं. हैं अभी तक, और इन्होंने 100 के करीब मैचेस खेले हैं डेफ क्रिकेट टीम में. इतने सारे जी, अवार्ड्स इन्हें इतने मिले सारे हैं. awards, ये appreciation. बिल्कुल. मैम आप इन अवार्ड्स के बारे में आप बताइए. कैप्टन थे तब तभी से कोई मिला है. अच्छा, इंडिया जब में, ये- जब ये इंडिया में, कैप्टन थे तब इंडिया इन्हें. इंडिया में इनने खेला, ये इंडिया में ही जीते हैं. ओके. जी, तो कैसा फील होता है उमर जब आप यहाँ पे अपनी टीम के कैप्टन है, डेफ एसोसिएशन टीम के. अच्छा जी. अच्छा. इनसे आप ये भी पूछे कि कितना अच्छा लगता है जब आप अरे award घर में मिलता है? बहुत सारे हैं, मैंने थोड़े से लाए हैं यहाँ पे. अरे वाह क्या तो बात है. कितना अच्छा लगता है जब अवार्ड्स मिलते हैं इन्हें. यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मैं तब अच्छा. बहुत ज्यादा खुश Certificates होता भी हम हूँ. दिखा रहे हैं उमर अशरफ बेग साहब की. ये कहते हैं मैं क्रिकेट को लव करता हूँ. जी, क्रिकेट को लव प्यार करते करता हैं. हूँ. इस बीच जो सर्टिफिकेट अभी डिस्प्ले हो रही है वो सेव यूथ सेव फ्यूचर एक सर्टिफिकेट इन्हें मिली है अवार्ड 2018 में. जी. अच्छा, बड़ी अच्छी बात. जी जी, तो मैं लिख के लिख थोड़ा- लिख सकते हैं हाँ, प्लीज आप sure, लिखिए. जरूर तब तक लिखिए. हम फरजाना गुल साहिबा आपसे जानना चाहेंगे कि तहशु यम सठा बच्चे वुचमत आते यमन कत सब्जेक्ट्स मज इंटरेस्ट ज्यादा आसान. नॉर्मली बच्चे अति नॉर्मल बच्चे वनकस 4 वरियो पे ट्राई अत वन नॉर्मल ते वन वनकस प्रेजेंटस मज अति मतलब डेफ एंड म्यूट प्लस विजुअली इम्पेयर्ड. तो यमन खतर सब्जेक्ट बिल्कुल नॉर्मल बच्चन बाकी स्कूलन मज सुई. फिर तस्तान करान असल पे मतलब 5 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, उर्दू, SST, मैथमेटिक्स और साइंस. मगर यम 6th हर गई पे क्लास मज खत यमन गो वारिया टफ बसो मैथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वारिया आसानी सान करान. मगर यम ज्यादा हर क्लास खत हाई क्लास कुन तो यमन बसो पे मैथमेटिक्स वारिया टफ क्योंकि LCM SCF मतलब यमन यवान समझ स्क्वायर रूट क्यूब और 10th मज बिल्कुल मतलब सो यमन बिल्कुल तरफ. पत सानी रिक्वेस्ट पे कोर JK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मेहरबानी कि तिमो कर यूंद रिक्वेस्ट मतलब कबूल कि वन तिमन योर एप्लिकेशन दिस कि सब्जेक्ट जो करू चेंज. तो तिमो वन तौर वापस कि युत तुम खुश करव तुम वनु कम सब्जेक्ट. पत सारे को पुछ गोन बच्चन तुम कम 5 सब्जेक्टों मज मतलब टफ बसान यमो मैथ और साइंस. मैथ के बदले अत मज बच्चे तिम तमन आर्ट ड्राइंगस मज इंटरेस्ट पत थोक मैथ के बदले आर्ट ड्राइंग साइंस बदले होम साइंस. जिनको मतलब यह प्रैक्टिकली करनावन तिमन होम साइंस ते आर्ट ते करान प्रैक्टिकली ते थ्योरेटिकली ते. अच्छा, क्रिस्टी ब्राउन के हवाले जो एक जो जहन में आया जो कि जब आप बात कर रही थी इसी बीच के एक फिजिकली चैलेंज्ड राइटर जो उनकी एक स्टोरी मैंने पढ़ी द लेटर ए. उनको वो लेटर ए लिखने में कितनी दिक्कत हुई लेकिन उसमें उसके पेरेंट्स का उसकी माँ का कितना बड़ा सपोर्ट रहा, कितना बड़ा रोल रहा. क्योंकि ऐसे कई सारे वालिदैन होंगे जिनके ऐसे बच्चे होंगे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होंगे लेकिन उनका जो है कभी कभार रद्दमल इस तरह का रहता है उनकी और कि ये जो है नहीं पढ़ पाएगा, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके साथ अगर हम इसे पढ़ाएंगे तो वो तो वक्त बेकार, वो तो वक्त ज़ाया ही होता है. ऐसे कई सारे वालिदैन हैं जिन्हें ये शायद पता ही ना हो कि ऐसे एक स्कूल भी है इनके लिए जहाँ ये पढ़ सकते हैं, बाज़ाबिता तालीम हासिल कर सकते हैं और उम्र की तरह अपना जो मुस्तकबिल है वो रोशन खुद कर सकता है. लेकिन आप ऐसे पेरेंट्स, कई सारे पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ डील करती होंगी, उन्हें भी सवाल से अवेयर करती होंगी, तो क्या लगता है आपको क्या पेरेंट्स का किस तरह का एज ए पेरेंट्स का यही फर्ज बनता है कि उनको हमारे स्कूल तक लाना है बच्चों को. मतलब उनका यही एक काम है. जैसे हमारे स्कूल में मैं आपको मिसाल दूंगी, हमारे स्कूल में मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो दूर दराज इलाकों से. एक है पुलवामा का आबिद है, उसका नाम 8th स्टैंडर्ड में आया इस टाइम. उसकी जो दादी है वो उसको आती है पुलवामा से 7 में सुबह
10 बजे पहुंचती है पुलवामा से और दिन भर वो स्कूल गेट पे बैठती है, वहाँ वेट करती रहती है उसका, तो वापस अपने साथ ही ले जाती है। हो गया वो, क्योंकि मतलब वो उसका एक ऐसा रोल है कि वहाँ तक उसको लाती है खुद ही, सल्यूट है उसके लिए। और दूसरी एक पेरेंट है, वो सबसे मतलब मैं कह रही हूँ मतलब उसका रोल तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। फोर्ट शोर रोड पे रहती है, वहाँ पे दरगाह साइड से, फिशर वुमन, उसकी बेटी है, मतलब उसको पता भी नहीं था ये स्कूल है। कुपवारा में वो मतलब फिशेस बेचती है, यहाँ से जाके कुपवारा, और वो विडो एक है, उसके हस्बैंड भी नहीं है। तो ये इस बेटी के लिए उसने सुना था फिर, लेकिन जब सुना था इसके लिए स्कूल है, बोला था किसी ने आई हमारे स्कूल में, लेकिन तब उसकी बेटी मतलब उसकी स्कूलिंग की एज नहीं थी, मतलब वो काफी मतलब उसकी ओवर एज हो गई थी। तो लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा मुझे पढ़ाना है इसको, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे इसके लिए, मुझे लेकिन इसको पढ़ाना है। तो फिर हमने उसको मतलब रिजेक्ट नहीं किया, हमने उसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया, उसको वहाँ पे एडमिशन दे दिया। सर मतलब बोला कि नहीं, इसको शौक है पढ़ाने का, इसका बहुत। और वो अगर उसको सपोज एक पेन की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए, पेंसिल, उसकी माँ वो कह रही है मैं अगर मेहनत करती हूँ इसी बेटी के लिए करती हूँ। इनके उसका सोशल मीडिया पे लास्ट ईयर आया था उसका वीडियो, सारे मतलब मीडिया वाले उसके घर भी गए थे, वो बहुत एक्सपोज, खतीजा है उसका नाम। तो उसका बहुत बड़ा रोल है, वो उसको अगर एक पेन की जरूरत पड़ती है वो 10 पेन लाती है। वही ना, इन्हें मौका देने की और सपोर्ट करने की जरूरत है बहुत। और हुनर इनमें और कूट-कूट के स्टार्टिंग भरा में है। वो जी। जब स्कूल आती थी, उसकी मदर कहती है, उसने मुझे खुद बताया और बताया कि मुझे इसको पता ही नहीं था रास्ता कहाँ से, दरगाह से सलना स्कूल तक कितना डिस्टेंस है। मैं इसको बुरका लगा के आती थी पीछे पीछे, ये सही गाड़ी में चढ़ेगी कि नहीं। फिर इसको 2-3 महीने वो ऐसी मतलब फॉलो करती थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखाती थी। फिर जब उसकी आदत हो गई, अब वो सीधे अच्छे से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तो जरूरत ये उनका है रोल है बच्चों को। पेरेंट्स बिल्कुल, का। बिल्कुल, In the ऐसा meantime, support है। एक सर्टिफिकेट रह गई थी और ये दिखानी है हमें नाजरीन को। इसके बारे में आप फरजाना गुल साहिबा बताएं। ये उमर उमर अशरफ को मिली है, DICC लिखा है इस पे। दुबई में मिली है इसको। अच्छा, दुबई में मिली जी, है, जी। क्रिकेट के हवाले से ही। और इन्होंने इन द मीन टाइम उमर अशरफ बेग साहब ने ये चिट पे लिखा है कि आई गॉट अवार्डेड शेर कश्मीर स्पोर्ट्स पर्सन 2019। बहुत बढ़िया। वाह। अच्छा, कुछ नॉर्मल साइंस जो हम जैसे लोगों के लिए हो सकती हैं, ये समझने के लिए कि ऐसा शख्स क्या कहना चाहता है। स्पेशलाइजेशन में हम नहीं जाएंगे, या अगर हमें जो नहीं कन्वे करना हो, मतलब ऐसे जो काफी। बेसिक साइंस हो, मतलब साइन लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं। बेसिक आम नफरत नहीं खतरी मतलब ज़्यादा जरूरत चाहिए। मतलब रिलेशनशिप के बारे में या फ्रेंडशिप, मतलब कौन के जैसे फादर, ग्रीटिंग्स, जैसे greetings, सलाम कलाम का। हाँ ये सलाम है। अच्छा, ये सलाम है। ठीक, आप ठीक हो ऐसे। ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ देखो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब है जब फूल सुबह खिलते हैं, वैसे ये साइन गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, हाँ, खाना खाने के बाद गुड नाइट। अच्छी बात है। जी जी, हाँ ये है ना, ये सनलाइट। ओके, गुड गुड आफ्टरनून। अच्छा, हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, हम चाहेंगे जो उमर हमारे सामने अभी बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। हम चाहेंगे कि उमर की तरफ से हमारे यूथ को एक मैसेज जाए, ये जो मैसेज कन्वे करेंगे वो आप इंटरप्रेट करेंगे। जी, मैं कह रहे हैं कि मैं अपने जो भी मतलब मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब अपने फ्रेंड्स को या और भी अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनको, कि पढ़ाई से ही सब कुछ है। अगर जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो खेले, चाहे किसी को क्रिकेट में, चाहे किसी को फुटबॉल में, चाहे किसी को आर्ट ड्राइंग में, चाहे किसी को पढ़ाई में। अच्छा। तो इस चीज के लिए ये कह रहे हैं कि मैं इसी मैसेज देना चाहूंगा कि आप वो लोग वो करें जो ये चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया हो। अच्छा उमर, आखिरी सवाल आपसे ये कि आपको प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? कह रहे हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। कह रहे हैं सारे मेरे फ्रेंड्स जो है जो डेफ एंड म्यूट है वो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैंने सबको इन्फॉर्म किया है आप लाइव प्रोग्राम देखना। चलिए, माशाल्लाह। अच्छा,
جی میم آپ کہہ رہے ہیں ہم مطلب میرے فرینڈز ہیں کچھ وہ کچھ بیمار بھی ہیں آدھوں کو آدھے دیکھ رہے ہوں گے جو بیمار ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس ٹائم کہہ رہے ہیں ان کے پیرنٹس بھی دیکھتے ہوں گے جو میرے فرینڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عمر کہاں پہنچا ہے کیا بات ہے یہ اچھی خوبصورت بات عمر کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک میسج بھی ان سب تمام والدین کے لیے جن کے گھروں میں اس طرح کے اسپیشلی ایبل بچے تو ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں پڑھانا ان پہ ہم اگر محنت کرے ضائع ہوگا رائندہ ہے بیکار ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ان کا بھی مستقبل عمر کی طرح روشن ہو سکتا ہے خیر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہونے کے لیے اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج بھی ہمارے ساتھ آپ برابر 9 بجے تک بنے رہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا بالکل آپ کی آراہ و تجویز جو ہمیں موصول رہتی ہے اس سے ہمیں ضرور پتا چلے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام جو ہے کیسا لگا خیر آج کے پروگرام میں لیتے ہیں آپ سے رخصت اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل پھر سے لے کے آئیں گے آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے